அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹ். எல்லா புகழும் விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்து பரிபாலிக்கும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒருவனுக்கே உரியதான். அல்ஹம்துலில்லாஹ், நாம இங்க ஹிதாயா குர்ஆன் அகாடமியுடைய திறப்புக்காக இங்க ஒன்று கூடியிருக்கோம். இதை தொடங்கி வைக்கும் முறையில் ஹிதாயா குர்ஆன் அகாடமியின் உஸ்தாத் ஆகிய சகோதரி ஹஃபீலா அவர்களை கிராத் ஓதும் சகோதரி ஹஃபீலா. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. ஓதுவீராக நபியே, படைத்த இறைவனின் திருப்பெயரை கொண்டு. உறைந்த இரத்தக் கட்டியில் இருந்து மனிதனை அவன் படைத்தான். ஓதுவீராக. மேலும் உமது இறைவன் எத்தகைய மாபெரும் அருங்கொடையாளன் எனில், அவனே எழுதுகோலின் மூலம் கற்றுக் கொடுத்தான். மனிதனுக்கு அவன் அறியாதவற்றை எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தான். அவ்வாறன்று மனிதன் வரம்பு மீறி நடக்கின்றான், அவன் தன்னை தன்னிறை உடையவன் என கருதி கொண்டதால். ஆனால் திரும்பிச் செல்வது திண்ணமாக உமது இறைவனின் பக்கமே ஆகும். ஜஸாக்கல்லாஹ் சகோதரி ஹஃபீலா அவர்கள். அடுத்ததாக வரவேற்பு உரை வழங்குமாறு ஹிதாயா இஸ்லாமிய மகளிர் கல்லூரியுடைய பிரின்சிபல் ஆகிய சகோதரி ராபியா பஸ்ரி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Bismillahirrahmanirrahim. Respected Chief Guest, Janab Maulvi Hanifa Manvi Saab, President of Jamaat-e Islami Hind Tamil Nadu and Puducherry, our Hidayah Islamic College for Girls Chairman Nazir Ataullah Saab, Trustees Rahila and Hamida Saiba, Hidayah Quran Academy Ustadas, technical team, and dear participants and viewers in YouTube channel. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. It is with immense joy and gratitude that we welcome you all to this significant and enlightening evening, the inaugural of Hidayah Quran Academy. Today, we have gathered to celebrate a noble and meaningful initiative that aims to spread the light of knowledge, wisdom, and understanding through the divine teachings of Holy Quran. It is indeed a moment of great pride and joy for all of us. We are deeply honored and fortunate to have with us Janab Maulvi Hanifa Manvi Saab, a visionary leader, a respectful scholar, and a guiding light for many, as our esteemed chief guest. We look forward with great anticipation to hearing his inspiring and enlightening words, which will surely uplift our mind and strengthen our commitment to the path of knowledge and faith. Hidayah Quran Academy is a platform that aspires to nurture both intellectual growth and spiritual development within our communities. Hidayah Quran Academy is a branch of Hidayah Islamic College for Girls. Hidayah Islamic College for Girls is striving hard to develop in young girls both Islamic education and academic education. Hidayah Islamic College is not just a place for learning. It is a caring and supportive environment where students grow in knowledge, character, and faith. We provide a well-balanced education by teaching Islamic and Arabic studies along with regular academic subjects. Our teachers use effective methods and always aim for the best in everything we do. At Hidayah Islamic College, we offer the Alima course, a comprehensive program
For students who have completed their 10th standard, we provide the opportunity to learn 12th grade education through the National Institute of Open Schooling, that is NIOS, allowing them to continue their academic journey along religious studies. In addition, we offer a large range of online programs, including a diploma in Islamic studies and a certificate course in Arabic language, making learning accessible from anywhere in India and outside India also. Inshallah, starting next month, that is August, we are happy to announce the launch of a new one-year online diploma in family counseling. Alhamdulillah, this course is being introduced to the growing need of the individual who can guide and support families based on Islamic values. The main vision of Hidayah Islamic College for Girls is to make education available and meaningful for everyone. We want to make sure that every student gets the chance to learn, grow, and improve their skills and talents. Our goal is to help individuals become better forms of themselves and also contribute positively to their families and society. Today's initiative, Hidayah Quran Academy, is a step forward in the enhancement of women's education. It provides a chance for them to enhance their relationship with the Quran. Once again, I welcome our chief guest and our chairman, treasurers, trustees, technical team, teachers, participants, and viewers in YouTube. Let us come together and get on this blessed journey of seeking knowledge. May this evening mark a beautiful new beginning and help us grow stronger in our commitment to learn, understand, and follow the wise teachings of the Quran in our daily lives. Let it inspire us to bring positive change in ourselves, in our families, and in our communities. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ஜஸாக்கல்லா சகோதரி, உங்களுடைய அன்பான வரவேற்பு வார்த்தைகளுக்காக நன்றி. அடுத்ததாக தொடக்க உரையாற்ற ஹிதாயா இஸ்லாமிக் மகளிர் கல்லூரியுடைய சேர்மன் ஆகிய சகோதரர் ஜனாப் நசீர் அத்தாவுல்லா சாஹிப் அவர்களை அழைக்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா ரசூலில்லாஹ் வ அலா ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி அஜ்மஈன் இலா யௌமித்தீன். ரப்பி ஷ்ரஹ் லி ஸத்ரி வ யஸ்ஸிர் லி அம்ரி வஹ்லுல் உக்தத்தம் மின் லிசானி யஃப்கஹு கௌலி. எல்லா புகழும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒருவனுக்கு உரித்தாகட்டுமாக. அந்த ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் எல்லா இறை தூதர்கள் மீதும், இறுதி தூதர் அனல் பெருமானார் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும், அன்னாரின் குடும்பத்தார், சஹாபாக்கள், நல்லோர்கள் நம் அனைவரும் உண்டாகட்டுமாக. ஹிதாயா மகளிர் இஸ்லாமிய கல்லூரியுடைய ஒரு புதிய துவக்கம், அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஹிதாயா குர்ஆன் அகாடமியுடைய இந்த துவக்க விழாவில் வருகை தந்திருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய மௌலவி ஹனீஃபா மன்பாய் சாஹிப் அவர்களே, இந்த கல்லூரியினுடைய தாளாளர், பிரின்சிபால் மற்றும் ட்ரஸ்டீஸ், உங்கள் அனைவருக்கும், இதில் இணைந்திருக்கின்ற அனைத்து சகோதரிகளுக்கும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்றும் நிலவட்டுமாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. இது ஒரு நல்ல துவக்கம். இன்ஷா அல்லாஹ் வரும் திங்கட்கிழமையிலிருந்து தினசரி 45 நிமிடங்கள் வீட்டில் அமர்ந்து கொண்டே குர்ஆனை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு முயற்சி. இந்த முயற்சியில் பங்கு கொண்ட அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தஆலாவுடைய அருளும் கருணையும் புரியட்டுமாக. ஆக சகோதரிகளே, இந்த அமர்வின் நோக்கம் என்ன? இது ஒரு அகாடமி மூலமா நடத்துகின்ற ஒரு பாடமா, வகுப்புகளா, இல்லை இதனுடைய நோக்கம் உண்மையாக என்ன இருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதன்மையாக இதில் இணைந்து இதன் மூலம் பயனடைய விரும்புகின்ற சகோதரிகள், அவர்களை நாம் வரவேற்கின்றோம். அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் தினசரி ஒரு 45 நிமிடங்கள் குர்ஆனுக்கு கொடுக்கின்றார்களே, இது ஒரு நல்ல முயற்சி, நல்ல வரவேற்கத்தக்க ஒரு முடிவு. இந்த காலம் மறுமையிலே அவர்களுக்கு சான்று பகரும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. என்றாலும் நான் இங்கு இந்த குறுகிய நேரத்தில் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால்,
இதில் பங்கு கொள்கின்ற அனைத்து சகோதரிகளும் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் எங்கு நடந்தாலும், குர்ஆனுடைய எந்த நிகழ்ச்சிகள் நடந்தாலும் அவர்களுக்கு நாம் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால், எனக்கும் குர்ஆனுக்கும் உள்ள தொடர்பு எப்படி இருக்க வேண்டும், குர்ஆனுடன் என்னுடைய நட்பு எப்படி இருக்க வேண்டும், அந்த கோணத்தில் தான் இந்த கோர்ஸை நாம் பார்க்க வேண்டும். குர்ஆன் அது புத்தகத்தில் இருக்கின்றது, ஒரு வேதமாக இருக்கின்றது. ஆனால் உண்மையிலே அது ஒரு இயக்கம். அதை என்னை இயக்குவதற்காக வந்த ஒரு வேதம், என்னை முற்படுத்துவதற்காக, முன்னேற்றம் அடைவதற்காக, உயர்த்துவதற்காக, என்னை செம்மைப்படுத்துவதற்காக அது வந்த வேதம். அது ஒரு இயக்கும் கருவி. என்னுடைய உள்ளத்தையும் ஒடுக்கத்தையும் என்னுடைய சிந்தனையையும் என்னுடைய செயலையும் அனைத்தையும் வழிகாட்டுவதற்காக ஒரு வேதம். ஆக எவர்கள் குர்ஆனை ஒரு இயக்கமாக பார்க்கிறார்களோ, இயக்கும் ஒரு வேதமாக பார்க்கிறார்களோ, அவர்கள் இந்த கோர்ஸ் மூலமாக பெரிய பயனடைய. இதற்கு மாற்றமாக குர்ஆனுடைய கல்வி எனக்கு வேண்டும், நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், இவையெல்லாம் தவறு அல்ல. ஆனால் இந்த அறிதல், புரிதல், தெளிவு பெறுதல் இவை அனைத்திற்கும் பின்னால் அல்லாஹும் எதிர்பார்ப்பது மாற்றம்தான். நீங்கள் பாருங்கள், குர்ஆனிலே எப்படிப்பட்ட வசனங்கள் வருகின்றன. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லுகின்றான், அல்லாஹ் இன்னமல் முஃமினூன அல்லஸீன இஸா ஸுக்கிரல்லாஹு வஜிலத் குலூபுஹும் வ இஸா துலியத் அலைஹிம் ஆயாத்துஹு ஸாதத்துஹும் ஈமானா. முஃமின்களுடைய அடையாளம் இது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லுகின்றான், அல்லாஹ்வின் பெயர் சொன்னாலே அவர்கள் இதயங்கள் அஞ்சி நடுங்கும். அவர்களுடைய அல்லாஹ்வுடைய வசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் நம்பிக்கை அதிகமாகிவிடும். ஆக தினசரி இந்த ஸ்கேல், இந்த அளவுகோலை பார்க்க வேண்டும். நான் இன்று 45 நிமிடம் குர்ஆனுக்கு கொடுத்திருக்கின்றன, என்னுடைய நம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கிறதா என்பதை பார்க்க வேண்டும். இந்த அடிப்படையிலே இந்த அமர்வுகள் இருக்க வேண்டும். ஆகவேதான் அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகின்றான், கிதாபுன் அன்ஸல்னாஹு இலைக. அல்லாஹ் இது பெரும் பாக்கியம் நிறைந்த ஒரு வேதமாகும், இதை நாம் உன் மீது இறக்கி அருளியுள்ளோம். எதற்காக தெரியுமா? இந்த மக்கள் இதனுடைய வசனங்களை சிந்திக்க வேண்டும், அதன் மூலமாக படிப்பினை பெற வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இங்கு சொல்லுகின்றான். சூரத்துல் 38வது அத்தியாயம் ஸாதில் வசனம் 29. ஆக குர்ஆனுடைய 2 நோக்கங்களை இங்கு அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகின்றான். ஒன்று சிந்தித்தல், 2 படிப்பினை பெறுதல். இந்த 2ம் இந்த கோர்ஸ் நமக்கு கொடுக்க வேண்டும். ஆக என்னுடைய துவா, இறைவா நவ்விர் குலூபனா பில் குர்ஆன், நம்முடைய உள்ளங்களை குர்ஆனை கொண்டு ஒளிமயமாக ஆக்கி அருள் புரிவாயாக. நவ்விர் அஹ்லாகினா அமாலினா அஃப்காரினா, நம்முடைய தஃப்கீர் சிந்தனை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆன் மூலமாக நம்முடைய சிந்தனையிலே வளர்ச்சியை கொடுப்பானாக, நம்முடைய உள்ளத்தில் ஈர்ப்பை கொடுப்பானாக, சிந்தனையை செதுக்குவாயாக, ஒழுக்கத்தை உயர்த்துவாயாக, அமல்களை அழகுவாக்குவாயாக. இதெல்லாம் குர்ஆன் நம்மை மாற்ற விரும்புகிறது. சிந்தனை ரீதியாக, ஒழுக்க ரீதியாக, மாமிலாத் டீலிங்ஸ் நடைமுறை வாழ்க்கை ரீதியாக, உள்ளத்தில் அவனுடைய இறைவனுடைய அச்சத்தை கொண்டு வந்து அந்த உள்ளத்தை தூய்மையாக்குவது மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் குர்ஆன் மூலமாக படிப்பினை பெற வேண்டும். ஆக அன்புள்ள சகோதரிகளே, இந்த ரீதியில் நம்முடைய உள்ளமும், நம்முடைய ஒழுக்கமும், நம்முடைய பார்வையும், நம்முடைய சிந்தனையும், நம்முடைய அமல்களும் அவையெல்லாம் குர்ஆனை கொண்டு அல்லாஹ் தஆலா ஒளியை பாய்ச்ச வேண்டும். அதில் இருக்கிற அழுக்குகளை அல்லாஹ் தஆலா நீக்க வேண்டும். அவை அனைத்தும் ஒளி வீசுகின்ற, குர்ஆன் மூலமாக ஒளி வீசுகின்ற உள்ளங்களாக, அமல்களாக, செயல்களாக, சிந்தனைகளாக, ஒழுக்கங்களாக மாறிவிட வேண்டும். இதுதான் சரியான குர்ஆனுடைய அணுகுமுறையாக இருக்க முடியும். ஆகவேதான் சஹாபா பெருமக்கள் இந்த கோணத்தில் குர்ஆனை அணுகினார்கள். வசனம் வருகின்றது, தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு பார்க்கின்றார்கள். அது புத்தகத்தினுடைய நோட்ஸ் மட்டும் இல்லை அங்கு,
அது புத்தகத்தில் இல்லை, அது வாழ்க்கையில் இருந்தது. கான குலுகோ குரான், அண்ணலாருடைய ஒழுக்கம் குரானாக இருந்தது. உங்களுக்கு தெரியும், ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொன்ன அந்த கூற்று. ஆக குரான் வாழ்க்கையில் நடமாட வேண்டும், நம்முடன் பயணிக்க வேண்டும், ஒளி கொடுத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும், முடிவுகளிலே குரானுடைய ஒளி பாய்ச்ச வேண்டும் என்றால் இந்த கோர்ஸை அந்த கோணத்தில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும், பயன்படுத்த வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் மாற்றம் வரும். 1500 ஆண்டுகளாக அதே குரான் நம்மிடம் இருக்கின்றது. 23 ஆண்டுகள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த குரானின் மூலமாக ஒரு புரட்சியை கொண்டு வந்தார்கள். ஒரு சமுதாயத்தினுடைய இருண்ட உலகத்திலிருந்து ஒரு ஒளிமயமான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்தார்கள் என்றால் அதற்கு காரணமாக இருந்தது சகோதரி ஓதிய அந்த முதல் வசனத்திலிருந்து துவக்கம்தான். யக்ரா பிஸ்மி ரப்பி, உன்னுடைய ரப்புடைய பெயரை கொண்டு நீ படி. அந்த கரா என்ற வார்த்தையில் படி, புரிந்து கொள், சிந்தனை செய், இவை அனைத்து முதல் அடங்கி இருக்கின்றது. ஆக இந்த கோணத்திலே இன்ஷா அல்லாஹ் தஆலா இந்த கோர்ஸ் ஒரு பெரிய சிந்தனை தெளிவையும் மாற்றத்தையும் கொடுக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம். அந்த கோணத்தில் சகோதரிகளை நீங்களும் பார்க்க வேண்டும். அந்த கோணத்தில் ஒவ்வொரு 45 நிமிடத்துடைய இந்த கோர்ஸும் உங்களை செம்மைப்படுத்த வேண்டும். இதில் அணுகின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் செம்மைப்படுத்த வேண்டும், வளர்க்க வேண்டும், வளர்ச்சியின் பக்கம் செல்ல வேண்டும். எந்த அளவுக்கு என்றால் இதே குர்ஆன் எனக்கு சாதகமாக மறுமையிலே சான்று பகர வேண்டும், ஷஃபாத் செய்ய வேண்டும், பரிந்துரை செய்ய வேண்டும். அப்படிப்பட்ட மக்களாக நாம் மாற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய சரியான அணுகுமுறை இருக்க வேண்டும். அருமை சகோதரிகளில் அந்த அணுகுமுறை தான் நம்மை உயர்த்துமே தவிர வெறும் நான் தினசரி 45 நிமிடங்கள் 1 மணி நேரம் தொடர்ந்து கொடுத்து விட்டேன் மட்டும் போதாது. நம்முடைய சரியான அணுகுமுறை தான் குர்ஆனினுடைய அந்த பயனை நாம் அடைய முடியும் என்பதிலே நாம் மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும். அந்த புரிதல் நமக்கு மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களிடம் கேட்டு வாய்ப்பளித்த அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். வாஃபிரு தாவானா அனில் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஜஸாக்கல்லா சகோதரர். குரான் நம்மளை எப்படி திருத்தணும், எப்படி நம்மளை நேர்வழிப்படுத்த நினைக்குதோ அந்த மாதிரி நம்ம மாற்றம் முழுவதற்காக அல்லாஹ் நமக்கு தௌஃபீக் செய்வானாக. ஆமீன். அடுத்ததாக இப்போது ஜமாத்தே இஸ்லாமி ஹிந்தின் தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரியுடைய தலைவராகிய சகோதரர் ஜனாப் மௌல்வி ஹனீஃபா நாயபி அவர்களை மனதை உரைக்க செய்யும் ஒரு உறக்க உரையை மௌலானா பேசுங்க மௌலானா. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها. صدق الله العلي العظيم. கண்ணியத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஹிதாயா குர்ஆன் அகாடமியினுடைய பொறுப்பாளர்களே, அன்பிற்குரிய அத்தாவுல்லா சாப் அவர்களே, அருமை இங்கே இணைந்திருக்கின்ற அருமை சகோதரிகளே, எப்பொழுதுமே நம்முடைய எண்ணமும் நம்முடைய செயல்பாடுகளும் இறைவனை சுத்தியே இருக்க வேண்டும். அது இறைவன் சொல்கின்ற வாசகம். இறைவனை சுத்தியே நமது எண்ணங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், இருக்க வேண்டும். அப்படி என்றால் அவன் கற்றுத்தந்த வழிமுறையின் அடிப்படையிலேயே நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும். அதுபோன்று இறை தூதரின் வாழ்க்கை முறையுடனேவே நம்மளுடைய வாழ்க்கை தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும். இது திருக்குர்ஆனின் அறிவுரை சட்ட விளக்கங்கள், இறை தூதரின் வாழ்வியல் நெறிமுறைகள், இவைகளுடனேதான் நமது வாழ்க்கை பின்னிப்பிணைந்து இருக்க வேண்டும். அத்துடன்
மரணத்திற்கு பின்னால் உண்டான வாழ்க்கை, ஆக்கிரத்தினுடைய சிந்தனை மேலோங்கும் விதத்திலே நம்மை இயக்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அது தௌஹீத், ரிசாலத், ஆகிரத், இந்த மூன்றையும் தான் நான் இப்படி உங்களுக்கு சுட்டி காட்டினேன். இதை தவிர்த்துவிட்டு இஸ்லாத்தின் எந்த வடிவத்தையும் நாம் முன்னிலைப்படுத்த முடியாது. இதை தவிர்த்துவிட்டு, இந்த மூன்றையும் தவிர்த்துவிட்டு இஸ்லாத்தின் எந்த ஒரு கூறையும் நாம் யோசிக்கவே முடியாது. அந்த அளவிற்கு வாழ்க்கையுடன் பின்னி பிணைந்திருக்கின்ற இந்த மூன்று முக்கியமான அம்சங்கள் இருக்கிறது அல்லவா? இறைவன் ஒருவன் என்றது, தூதத்துவம் என்பது, மறுமை என்பது, இந்த மூன்று அம்சமும் வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான ஒன்று என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள். சகோதரிகளே, இந்த விஷயங்கள் எதிலே கிடைக்கிறது? இந்த விஷயங்கள் எதிலே கிடைக்கிறது? எதன் மூலமாக இதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம்? இந்த மூன்றையும் எதன் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம்? இறைவனை எதன் மூலமாக அறிந்து கொள்கிறோம்? தூதர்களை எதன் விதமாக அறிந்து கொள்கிறோம்? மரணத்திற்கு பின்னால் உண்டான அந்த உண்மையான வாழ்க்கை குறித்த விஷயத்தை எதன் மூலமாக அறிந்து கொள்கிறோம்? நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் திருக்குர்ஆன் மூலமே அறிந்து கொள்ள முடியும். அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. திருக்குர்ஆன் மூலமாக மட்டுமே தான் என்ன செய்ய முடியும்? அறிந்து கொள்ள முடியும். அது அப்படிப்பட்ட பொக்கிஷம் திருக்குர்ஆன் என்பது. அல்லாஹ் தன்னை அறிமுகப்படுத்துவதே குர்ஆனின் மூலமாகத்தான். அல்லாஹ் இறை தூதரை தூதர் என்று அறிமுகப்படுத்துவதே குர்ஆனின் மூலமாகத்தான். இன்னும் அத்தனை விஷயங்களையும் வல்ல இறைவன் குர்ஆன் மூலமாகத்தான் என்ன செய்கின்றான்? நமக்கு அறிமுகம் செய்கிறான். இதை கொஞ்சம் நீங்கள் நுணுக்கமாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த விஷயத்தை நாம் உள்வாங்க முடியும். தூதர் என்ற அந்த தனி நபரை தனியாக அடையாளம் காண முடியாது. இறைவன் என்ற அந்த மாபெரும் சக்தியை தனியாக அடையாளம் காண முடியாது. அதுபோன்று மறுமை சார்ந்த அந்த விவகாரங்களை தனியாக அடையாளம் காண முடியாது. ஆகவேதான் வேதத்தை அல்லாஹ் என்ன செய்திருக்கிறான்? வழங்கியிருக்கிறான். என் மூலமாக வந்தது, இறைவன் மூலமாக, என் மூலமாக வந்தது, தூதருக்கு வந்தது என்ற ரீதியிலே அது அதனுடைய தொடக்கமும் அதனுடைய தொடர்புகளும் அங்கே இருப்பதை நாம் என்ன செய்ய முடியும்? பார்க்க முடியும். ஆக எந்த விதத்திலும் இதை நாம் விட்டுவிட முடியாத அளவிற்கு நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயத்திலும் சரி, வழிமுறை சார்ந்த விஷயங்களும் சரி, வழிகாட்டல் சார்ந்த விவகாரங்களாக இருந்தாலும் சரி, சட்ட நெறிமுறைகளாக இருந்தாலும் சரி, சமூகம், பொருளாதாரம், அரசியல், குடும்பம், தனிநபர், அத்தனை துறைகளையும் ஒருங்கிணைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாக மட்டுமே திருக்குர்ஆனை மட்டுமே என்ன செய்ய முடியும்? பார்க்க முடியும். அவர்களுடைய வாழ்வைத்தான் அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் குர்ஆனாக இருந்தது என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய வாழ்க்கை குறித்து உண்டான விவரத்தை ஒற்றை வரியிலே சொல்லி முடித்தார்கள். ஆகவே அவ்வளவு பெரிய பவர் இது. மிக பெரும் வெப்பன் இது. எதையும் தொலைத்து விடும், எந்த சூழலையும் மாற்றி விடும், அரக்கனையும் நெகிழச் செய்து விடும், கஞ்சனையும் தாராளத்தனமானவனாக மாற்றிவிட முடியும், மிக பெரும் கோபக்காரனையும் சாந்தப்படுத்திவிடும். அவ்வளவு வலிமை இந்த திருக்குர்ஆனுக்கு என்ன செய்கிறது இருக்கிறது. எல்லா விதத்திலும் நீங்கள் அதை என்ன செய்யலாம்? உணர்ந்து பார்க்கலாம். ஆம், இப்பொழுது சொல்கிறார்கள் உளவியல் அவை இவை என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள். அதனை நீங்கள் வடிகட்டி பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த சொட்டுக்கள் அனைத்தும் திருக்குர்ஆனின் வழியிலேயே கிடைத்திருக்கும்.
மிக பெரிய அந்த உளவியல் விவகாரங்களை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய, உளவியல் விவகாரங்களை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய, அதில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களை எல்லாம் நீங்கள் அவர்களுடைய பேச்சை ஒட்டுமொத்தமாக கேட்டு அதனுடைய சாரை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அத்தனையும் திரு குர்ஆனுடைய வழிகாட்டுதலில் இருந்துதான் அது கிடைத்திருக்கும். அது எங்கிருந்து அவன் எடுத்தாலும் சரி, ஆனால் அதிலே சரியானவைகள் அனைத்துமே குர்ஆனின் மூலமாகத்தான் என்ன செய்திருக்கும், அங்கே அது கிடைத்திருக்கும். அது அந்த வழிகாட்டுதல் மூலமாக அந்த வழிகாட்டுதல் குர்ஆன்ல இருக்குங்க. அதான் அங்க உள்ள விஷயம். இது எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயத்தை சொல்றானோ, எவ்வளவு பெரிய நுணுக்கமான விஷயத்தை சொல்றாங்களோ, அத்தனையும் திருக்குர்ஆனில் இருப்பதை என்ன செய்யலாம், பார்க்கலாம். ஆகவேதான் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் கேட்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு நபிமார்களுக்கும் எத்தனையோ அற்புதங்கள், மூஜிசாக்கள் கொடுக்கப்பட்டதே. நிறைய நபிமார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அல்லவா? என்ன உங்களுக்கு ஒண்ணு இல்லையே? ஏதாவது ஒரு அற்புதத்தை வெளிப்படுத்தி காமிங்கள. என்ன செய்யறாங்க? மக்கள் கேட்கிறாங்க, நம்பிக்கை கொள்வதற்கு ஆதாரமாக கேட்கிறார்கள். இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொள்வதற்கு ஆதாரமாக கேட்கிறார்கள். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குர்ஆனை தான் குறிப்பிட்டு காமித்தார்கள். குர்ஆன் தான் அற்புதம் என்றார்கள். குர்ஆன் தான் மூஜிசாத் என்ன செய்தார்கள் என்று குறிப்பிட்டு காமித்தார்கள். பிரம்புமிக்க அருமை சகோதரிகளே, நான் ஏன் இவ்வளவு பீடிகையையும் நான் இதற்கு முன்னால் சொல்லி காமிக்கிறேன் என்று சொன்னால், அவ்வளவு வலுவான, அவ்வளவு முக்கியத்துவமான, அவ்வளவு அருள்கொடையான, அவ்வளவு தகுதியான இந்த வேதத்தின் மீது நாம் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம். முஸ்லிம்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம். முஸ்லிம்கள் அதை கண்ணியப்படுத்துகிறோம். முஸ்லிம்கள் அதை மிக பெரும் புனிதமானதாக நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம், அதை கருதி இருக்கிறோம். ஆனால் குர்ஆன் ஏன் அருளப்பட்டதோ, குர்ஆன் எவ்வளவு பெரிய மாற்றங்களை இந்த உலகத்திலே ஏற்படுத்தியதோ, அவைகள் எல்லாம் இப்பொழுது நம்பிக்கை வைத்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மத்தியிலே அது ஏன் கிடைக்கவில்லை, அது ஏன் அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வரவில்லை என்ற நிலையில் இருந்து நாம் ஆய்ந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால், ஆய்வு செய்தோம் என்று சொன்னால், திருக்குர்ஆனை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட விதமே தவறாக மாறிவிட்டது. அவர்கள் அதை உபயோகப்படுத்தும் முறைமையே அந்த நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதில்லை. இதுதான் நமக்கு இருக்கின்ற மிகப்பெரிய வருத்தம். இந்த நோக்கத்திற்காக வேண்டி திருக்குர்ஆன் அருளப்பட்டது. லியுன்திர மன் கான ஹய்யன் வயுஹிக்கல் கௌல அலில் காஃபிரீன். உயிரோடு இருப்பவர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வது என்று இறைவன் குர்ஆனை பற்றி குறிப்பிட்டு காமிக்கிறான். ஹுதல்லின்னா ஒட்டுமொத்த மக்களுக்குமான நேர்வழி, நேர்வழி, ஒரே வழிதான் சொல்லி காமிக்கிறான். இந்த நோக்கத்தில் இந்த குர்ஆனை புரிந்து கொள்பவர்களோ படிப்பவர்களோ இருக்கிறார்களா அருமை சகோதரிகளே? இல்லை, மிக மிக குறைவு, மிக 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 குறைவு. ஆகவே இந்த விவரத்தை, இந்த விஷயங்கள் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், மக்களிடம் இதை பரப்ப வேண்டும், மக்கள் இதை இந்த ரூபத்தில் விளங்கிக் கொள்ள பார்க்கப்படுகிறது, படிக்கப்படுகிறது, சந்தேகம் இல்லை. ஃபத்வாக்களுக்கு துருவி துருவி ஆராயப்படுகிறது, சந்தேகம் இல்லை. நான் செய்த செயல் சரியா என்று பார்ப்பதற்கு ஆதாரமாக பார்க்கப்படுகிறது. எனக்கு ஒரு சந்தேகம், அந்த சந்தேகத்திற்குண்டான ஒரு தீர்வு குர்ஆனில் இருக்கிறதா என்பதற்காக வேண்டி குர்ஆன் பார்க்கப்படுகிறது, சந்தேகம் இல்லை அதிலே. ஆனால் ஒன்ற விஷயத்தை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள், அதாவது நான் நடப்பவை, நான் நடந்து கொண்டிருப்பது, நான் பின்பற்றிக் கொண்டிருப்பது குர்ஆனில் இருக்கிறதா
என்று பார்ப்பதற்காக வேண்டி படிப்பது ஒன்று இருக்கிறது. நான் செய்யறதெல்லாம் குரான்ல இருக்காங்க, நான் செய்யறதுலாம் ஆதாரம் இருக்குல்ல, நான் எல்லாம் என்ன செய்யறேன்னா அதுக்கு ஆதாரம் இருக்கு குரான்ல அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி படிக்கிறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, பார்க்கறதுன்னு ஒண்ணு இருக்குது. ஆனால் குர்ஆனில் இருப்பதின் பிரகாரம் நான் நடக்கிறேனா, குர்ஆனில் இருப்பதின் பிரகாரம் நான் செயல்படுகிறேனா என்பதற்காக வேண்டி திருக்குர்ஆனை பார்ப்பது ஒன்று இருக்கிறது, திருக்குர்ஆனை படிப்பது ஒன்று இருக்கிறது, திருக்குர்ஆனை அணுகுவது என்பது இருக்கிறது, திருக்குர்ஆனை ஆய்வு செய்வது ஒன்று இருக்கிறது. இதுல எது சரி? நான் இரண்டாவதாக குறிப்பிட்ட நான் திருக்குர்ஆனில் உள்ளதின் பிரகாரம் நான் செயல்படுகிறேனா என்ற ரீதியில் பார்ப்பதுதான் திருக்குர்ஆனின் முழுமையை விளங்கிக் கொள்ள முடியும். நான் செய்யற மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லிச்சுன்னா நான் என்ன செய்யறேனோ அதெல்லாம் இருக்கும். நான் செய்யாத எவ்வளவோ திருக்குர்ஆனில் இருக்கிறது அல்லவா, நான் புரிந்து கொள்ளாத எவ்வளவோ திருக்குர்ஆனில் இருக்கிறது அல்லவா. அப்ப குர்ஆனில் இருக்கிறதன் பிரகாரம் நான் நடக்கிறேனா என்றுதானே அதை என்ன செய்ய முடியும், பார்க்க முடியும். ஆக அப்படிப்பட்ட திருக்குர்ஆனை நம்பிக்கை கொண்ட முஸ்லிம்களே அதை சரியாக புரிந்து கொள்ளாத, வெறும் பரக்கத்திற்காக வேண்டியும், வெறும் நோய் நிவாரணத்திற்காக வேண்டியும், வெறும் பிரார்த்தனையை அங்கீகரிப்பதற்காக வேண்டியும், வெறும் கண்ணியத்திற்காக வேண்டி மட்டுமே பார்க்கின்ற படிக்கின்ற ஒரு சூழல் உருவாகி இருப்பதை பார்க்கிறோம். இது கூடுமானா கண்டிப்பா கூடும், அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் இதற்காக வேண்டித்தானா என்றால் இல்லை. பள்ளிவாசல் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், பள்ளி இருக்குல்ல, அங்க கல்யாணம் நடக்கும், நடக்குதா இல்லையா? நடக்கும். பஞ்சாயத்து நடக்கும், ஏதாவது அந்த விவகாரம், தலாக் விவகாரம், குடுக்கல் வாங்க, ஏதோ ஒன்று பஞ்சாயத்து என்ன செய்யும், நடக்கும். நடக்கும். பயான் நடக்கும், மாசம் மாசம் என்ன செய்யும், பயான்கள் நடக்கும், அல்லது வார வாரம் கூட பயான் நடக்கும், தாலீம் கூட நடக்கும். சில அமைப்புகளின் மூலமாக கூட பல நிகழ்ச்சிகள், விஷயங்கள் என்ன செய்யும், உங்களுக்கு நடக்கும். நோம்பு கஞ்சி காய்ச்சி பள்ளியாசல் இருந்து ஊத்துவாங்க, அது நடக்கும். இன்னும் எத்தனையோ நிகழ்வுகள் நடக்கும். இது எல்லாம் நடக்குதுங்க. ஆனா தொழுகை மட்டும் நடக்கிறது இல்லைங்க, தொழுகை மட்டும் நடக்கிறது இல்லை. ஆனா இது எல்லாமே நடக்குது அப்படின்னா அது பள்ளிவாசலா, அது மஸ்ஜிதா? இல்ல, அது மஸ்ஜித் இல்ல. ஆனால் தொழுகை நடந்து இதெல்லாம் சேர்ந்து நடந்துச்சுன்னு வச்சுங்க, அது மஸ்ஜித் தான், அதுல சந்தேகம் இல்லை. அந்த மாதிரி குர்ஆன் மஸ்ஜித்னா தொழுகைக்காக வேண்டிதான் மஸ்ஜித். அதனாலதான் சஜதா, மஸ்ஜித், மசாஜித் எல்லாம் அந்த வசன்ல வர்றது. அது அரபியில சஜ்தா செய்யும் இடம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு. அப்போ தொழுகைக்காக வேண்டி என்பதுதான் மஸ்ஜித். அத்துடன் சமூகத்தின் அத்தனை விவகாரங்களும் அதில் நடக்கும். எல்லா விவகாரங்களும் நடந்தே தொழுகை மட்டும் நடக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு பேர் மஸ்ஜித் இல்லை. அந்த மாதிரி திருக்குர்ஆன்ல எல்லாம் நடக்குது. ஆகமாக்கப்பட்டது நடக்குது, ஆகமாக்கப்படாதது கூட நடக்குது. ஆனால் அதை புரிந்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் அதை யாரும் படிப்பதில்லை, அல்லது புரிந்து கொண்டதன் பிரகாரம் நடப்பதின் அடிப்படைக்காக வேண்டி அதை மக்கள் படிப்பதில்லை. இதுதான் பெரிய வித்தியாசமா இருக்குது. விளங்க மாட்டேங்குது நமக்கு. அவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷம் அது. என்னத்துக்கு தீர்வு இல்லை அதுல. தனிநபரிலிருந்து, இயக்கங்களில் இருந்து, குடும்பத்தில் இருந்து அத்தனைக்குமான விளக்க சூழல்கள் அல்லாஹ் சட்ட ரீதியாக நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறான், குழப்பமற்ற ஒரு நீதத்தை திருக்குர்ஆனிலே அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கி இருக்க போகும் பொழுது, அதை இறை தூதர் அவர்கள் நிலைநாட்டி இருக்க போகும் பொழுது, ஆனால் அதை அணுகுகின்ற விதம் மிகவும் லேசாக இருக்கிறது, கனமாக இல்லை. அல்லாஹ் குர்ஆனிலே கௌலன் ஃபகீலா என்று சொல்கிறான். கனமான சொல்லை உமக்கு நாம் இறக்கி அருளி இருக்கிறோம் என்று சொல்லி குறிப்பிட்டு காமிக்கிறான்.
பட் ஆனால் அதை மக்கள் என்ன செய்வதில்லை, உணர்ந்து கொள்வதில்லை. அர்த்தமற்ற நிலையிலே படிக்கிறாங்க. நன்மை இருக்க, நன்மை இருக்கு. அலிஃபுக்கு ஒரு நன்மை, நாமுக்கு 10, அலிஃபுக்கு 10 நன்மை, லாமுக்கு 10 நன்மை, மீமுக்கு 10 நன்மை. ஒவ்வொன்றுக்கும் நன்மைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறதுல சந்தேகம் கிடையாது. ஆனா நத்தீஜா என்ன, பயன்கள் என்ன? அந்த நன்மை மட்டும் நாளை மறுமையிலே நம்மை முழுமைப்படுத்தாது. அதை புரிந்து கொண்டு செயல்படுவதன் மூலமாக மட்டும்தான் அது நம்மை முழுமைப்படுத்துவதற்குண்டான வாய்ப்பும் சூழலும் இருக்கிறது. ஆக அன்பிற்குரிய அருமை சகோதரிகளே, இது பெண்களுக்காக வேண்டி பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட கிளாஸாக என்ன செய்கிறது இருக்கிறது, ஒரு வகுப்பாக என்ன செய்கிறது இருக்கிறது. ஆகவே இதில் நீங்கள் நேர்வழி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கம், நேர்வழியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கம், அது இறைவனின் வல்லமையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கம், புரிந்ததை ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் நான் மக்களிடம் வெளிப்படுத்தி விட வேண்டும் என்ற அந்த ஆசை, இவைகள் ஒருங்கிணைந்திருக்க போகும் பொழுதுதான் இந்த வகுப்பு பயனுள்ளதாக என்ன செய்யும், அமையும். அல்லாஹ் குர்ஆனிலே குறிப்பிட்டு காமிக்கிறான், அஃபலா யததப்பருன குர்ஆன், நீங்கள் குர்ஆனை ததப்புராக ஆராய்ச்சி கண்கொண்டு அதை விளங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையிலே நீங்கள் விளங்க வேண்டாமா? அம் அலா குலூபிஹிம் அக்ஃபாலுஹா, அப்படி விளங்க வேண்டும் என்ற அந்த நிலையிலிருந்து உங்களுடைய இதயம் பூட்டப்பட்டு விட்டதா என்று அல்லாஹ் ஒரு வாசகத்தை குறிப்பிட்டு காமிக்கிறான். அப்படின்னா விளங்குதா? அல்லாஹ் ஒரு விதிமுறையை உங்கள் மீது வைத்திருக்க, அல்லாஹ் ஒரு சட்டத்தை உங்கள் மீது வைத்திருக்க, அல்லாஹ் ஒரு கொள்கையை உங்கள் மீது வைத்திருக்க, அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த குர்ஆனில் உங்களுக்கு விளக்கி இருக்க, அதை புரிந்து கொள்வதிலிருந்து, அதை தேர்ந்தெடுப்பதிலிருந்து, அதை அமல்படுத்துவதிலிருந்து உங்களுடைய இதயம் பூட்டப்பட்டு விட்டதா என்று இறைவன் குர்ஆனில் கேட்கின்றார். எவ்வளவு பெரிய வாசகம் தெரியுமா அந்த வாசகம்? நீங்க தனியா போய் நீங்க படிச்சு பாருங்க. அந்த வாசகத்தினுடைய அந்த விளக்கத்தை அப்படியே கூரா இருந்து அதை நீங்க கோரா படிச்சு பாருங்க. அல்லாஹு அக்பர். அல்லாஹ் அதிலே அந்த வாசகத்தில் அக்ஃபாலுஹா என்று கேட்கிறாங்க. அரபி இலக்கணத்தில் அதனுடைய வார்த்தைக்கு ரொம்ப அழுத்தம் இருக்கிறது. இதயம் உங்களுக்கு பூட்டப்பட்டு விட்டதா என்று கேட்கிறானே. இயற்கையிலே அது திறந்து இருக்கின்ற ஒரு அம்சம், அது புரிந்து வைப்பதற்குண்டான ஒரு வழி, அது இதயம் இருக்கிறது, இதயம் இருக்கிறது, நீங்கள் யோசிக்கவில்லை. லகும் குலூபுன் லா யஃப்கஹூன பிஹா வலகும் ஆதானுன் லா யஸ்மஊன பிஹா வலகும் அயுனுன் லா யுப்சிரூன பிஹா. இது என்ன அர்த்தம்? இதான் அர்த்தம். குர்ஆனை, இஸ்லாமிய வாழ்க்கை நெறியை புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் இருந்து தான் இன்று அல்லாஹ் இங்கே குறிப்பிட்டு காமிக்கிறான். ஆகவேதான் அந்த வசனத்தினுடைய தொடர்ச்சியிலே அல்லாஹ் குறிப்பிட போகும் பொழுது உலாயிக்க கல் அனாம் என்று சொல்லி காமிக்கிறான். மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் உண்டான மிக பெரும் வேறுபாட்டை இந்த விதத்திலே இறைவன் குறிப்பிட்டு காமிக்கிறான். கல் அன்ஹாம் இல்லை, பல்கும் அல்ல, அப்படி இருப்பவர்கள் அதைவிட கீழானவர்கள் என்று இறைவன் சொல்லி காமிக்கிறார். ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இப்பொழுது நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறது சொல்லலாம். இந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நமக்கு என்ன செய்து கிடைக்கிறது. அதிலும் பொருளறிந்து படிக்க வேண்டும், விளக்கம் அறிந்து படிக்க வேண்டும் என்ற ரீதியில் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது ஒரு கடையில போய் ஒரு புக் வாங்குறோம்னு வச்சுங்களேன், ஏதாவது வார புத்தகம் கூட வாங்கிக்கிறோம்னு வச்சுங்களேன், அப்படி வாங்க போகும்பொழுது இப்படி சும்மா அப்படி ரேண்டமா பரட்டுறோம், வாங்கும்போது இப்படி பரட்டும், ஏதாவது பேப்பர் கீப்பர் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க போகும்பொழுது அந்த இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க போகும்போது ஒரு பக்கத்துல
பாதி எழுத்து இல்ல, வெறும் வெள்ளையா இருக்கு. ஒரு பக்கத்துல பாதி எழுத்து இருக்குங்க, மற்றதுல வெள்ளையா இருக்கு. ஒரு அந்த இப்படி மடிச்சு இப்படி இருக்கும்ல, இப்படி மடிச்சு இருக்குது, உள்ளுக்குள்ள திறந்து பார்த்தா வெள்ளையா இருக்கு. ஒரு பக்கம் மட்டும் கொஞ்சம் எழுத்து இருக்கு, கண்டினியூட்டி தெரியாது. இப்போ சரி சரி உள் புத்தகம் நல்லா தானே இருக்குது, ஒரே ஒரு பக்கம் தானே இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வாங்கிட்டு போயிருவோமா? வாங்க மாட்டோம், வேற கேட்போம், வேற வாங்குவோம். ஏன்? அந்த பகுதியில உள்ளது என்னவென்பதையும் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக. அப்படித்தானே? அந்த பகுதியிலே இருப்பது என்னவென்று தெரிவதற்காக. அப்போ ஒரு புஸ்தகத்தில் அனைத்து பக்கங்களும் நிறைந்திருந்து ஒரு பக்கத்தில் பாதியை மட்டும் காணவில்லை என்றால் நாம் அதையும் சேர்த்து படிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வுடன், அப்பொழுதுதான் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த நிலையுடன் அதை கேட்கிறோமே. திருக்குரானை குறித்து நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். எத்தனை முறை படிக்கிறோம்? ரமலான்ல ஒரு குரான், 2 குரான், 3 குரான்லாம் முடிச்சதாக பெருமை கொள்கிறோம். அல்லாஹ் பரக்கத் செய்யட்டும் இன்ஷா அல்லாஹ். ஆனால் அல்லாஹ் அதுல என்ன கூறி இருக்கிறாங்கிறதுக்காக வேண்டி அதை பார்க்கிறோமா? அதை படிச்சிருக்கோமா? அந்த ரீதியில நமக்கு யோசிக்க தோணுதா? நம்ம தொடர்ந்து அந்த அர்த்தத்தை நமக்கு புரிந்த மொழியில அப்படியே படிச்சு ஒரு தடவை முடிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி உணர்வு வருதா? இது எல்லாம் அருமை சகோதரிகளே, நீங்கள் உணர்ந்து பாருங்கள். தற்போதைய நிலையிலே இது ரொம்ப மிக முக்கியமானது. காலமும் சூழலும் வெவ்வேறு விதமான குழப்பம் சார்ந்த விவகாரங்களில் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. தீமைகள் நன்மையை போன்று வருகிறது, பொய் உண்மையை போன்று வருகிறது, அநீதி நீதியை போன்று வருகிறது. இவைகளை எல்லாம் நாம் உரசி பார்க்கின்ற மிக பெரும் பொருளாக இருப்பது திருக்குரானாகத்தான் இருக்கிறது. ஆகவே அந்த திருக்குரானை பொருளறிந்து படிப்பதுடன் விளக்கத்துடனும் படிக்க வேண்டும் என்ற அந்த சூழலை இந்த ஹிதாயா குர்ஆன் அகாடமி என்ன செய்திருக்கிறது? உருவாக்கி இருக்கிறது. சிறு சிறு நிலையில் இருந்துதான் ஒவ்வொன்றையும் நாம் ஆரம்பிக்க முடியும். ஆனால் பலன்களும் பயன்களும் அதில் அதிகமானதாக என்ன செய்ய வேண்டும், இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையில் நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம், உருவாக்கி இருக்கிறோம். அருமை சகோதரிகளே, நீங்கள் குறைந்தவர்கள் இதிலே இணைந்திருந்தாலும் நிறைவானவர்கள் அதிகமானவர்கள் இணைவதற்குண்டான முயற்சியை நீங்கள் எடுங்கள். யார் இதனுடைய பொறுப்பாளர்களாக இருந்து இதை நீங்கள் படிப்புவிக்கின்றீர்களோ, சொல்லிக் கொடுக்கிறீர்களோ, புரிய வைக்கிறீர்களோ, அவர்களுக்கு ரொம்ப பொறுப்பு இருக்கு. அவர்களுக்கு ரொம்ப பொறுப்பு இருக்கு. ஏனென்றால் நல்லா கவனியுங்கள், திருக்குர்ஆனை இறைத்தூதருடைய வாழ்க்கை வரலாறு படிக்காமல், இறைத்தூதருடைய வாழ்க்கை வரலாறை புரிந்து கொள்ளாமல் திருக்குர்ஆனை முழுவதுமாக முறையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. முழுவதுமாக முறையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆகவே இறைத்தூதருடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் அவ்வப்பொழுது அதை புரட்டி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். அவ்வப்பொழுது நீங்கள் அதை தொடர்ந்து படிப்பதற்கும் நீங்கள் முயற்சியுங்கள். சபபு நுசூல் என்று சொல்வதெல்லாம் அதுதான், இறக்கப்பட்ட வரலாறு. அது ரொம்ப முக்கியம். அது ஒரு வசனத்திற்கு நீங்கள் விளக்கம் கொடுக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அது எந்த காலகட்டத்தில் இறங்கியது என்று இருக்க போகும் பொழுதுதான். போர் காலகட்டத்தில் இறங்கியதா, வெள்ளம் காலகட்டத்தில் இறங்கியதா, பஞ்சம் பசி காலகட்டத்தில் இறங்கியதா, செல்வ செழிப்பு மிக்க ஒரு சூழலிலே அது இறங்கியதா என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வரலாற்றை பார்த்தால் தான் புரியும். அது அப்பொழுதுதான் அதுக்கு விளக்கத்தை நீங்கள் அதனுடன் நினைத்து சொல்ல முடியும். அது இல்லைன்னா நீங்கள் போர் காலகட்டத்தில் இறங்கிய சில சட்டங்களை பொதுவான காலகட்டத்திற்கு அது பொருந்தாது. அதைத்தான் மற்றவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு காபிர்களை கண்ட இடத்தில் எல்லாம் வெட்டுங்கள் என்று குர்ஆன் சொல்கிறது என்று குறிப்பிட்டு காமிக்கிறார்கள். இன்னும் இது போன்ற நிறைய விஷயங்களை என்ன செய்யறாங்க, அப்படி தொகுத்து வச்சுக்கிட்டு முன்னாடியும் கட் பண்ணி பின்னாடியும் கட் பண்ணி வரலாறுகள் சூழல்கள் இல்லாமல் அப்படியே என்ன செய்கிறார்கள், சில விஷயங்களை என்ன செய்கிறார்கள், வாசிக்கிறார்கள். இந்த சூழல்கள் எல்லாம் இல்லாமல் அந்த முரப்பியாக இருக்கக்கூடியவர்கள், முதர்ரிஸாக இருக்கக்கூடியவர்கள், நீங்கள் எல்லாம் அந்த அடிப்படையில் இதை புரிந்து கொண்டு மக்களை
இதன் பக்கம் ஈர்க்கின்ற விதத்திலே அவர்கள் இதை புரிந்து ஆன்லைனா இருக்குதே, அல்ஹம்துலில்லாஹ், இறைவன் வழங்கிய எல்லா அருட்கொடையும் அவனுடைய பணிக்காக வேண்டி பயன்படுத்துவது என்பது மிக மிக முக்கியமானது. ஆகவே இந்த ஆன்லைனையும் பயன்படுத்துறோம். அதுல நீங்கள் அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்களா என்ற நிலையிலிருந்தும் நீங்கள் யோசித்து என்ன செய்ய வேண்டும், நாம் இந்த கிளாஸை எடுக்கணும். அது அப்படியே நம்ம எடுத்துட்டே இருக்கிறோம், அந்த பக்கம் இருந்து என்ன வருது ஏது அப்படின்றதெல்லாம் தெரியாமையெல்லாம் நம்ம கொண்டு செல்ல முடியாது. இதை ஒரு வகுப்பாக நீங்கள் பண்ணுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அதனுடைய விவகாரங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அதையெல்லாம் உள்ளடக்கிய சூழலிலே இதை நாம் பொதுமைப்படுத்தி கொண்டு செல்வதற்குண்டான ஒரு சூழலை நாம் உருவாக்குவோம். இந்த முயற்சி என்பது மிக மிக முக்கியமான முயற்சி, எல்லோரும் செய்ய வேண்டிய முயற்சி. நிறைய இடங்களில் எல்லோரும் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அதை குறித்தெல்லாம் நாம் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நமக்கென்ற ஒரு செய்தி இருக்கிறது, நமக்கென்ற ஒரு புரிதல் இருக்கிறது, நமக்கென்ற ஒரு தன்மை இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் நாம் இந்த விஷயத்தை ஒருங்கிணைத்து மக்களிடம் கொண்டு சென்று நாளை மறுமையிலே சான்று வழங்கக்கூடிய உங்களுக்கு சான்று வழங்கக்கூடிய நபர்களாக இந்த குர்ஆனும் உங்கள் மூலமாக கற்றவர்களும் உங்கள் மூலமாக புரிந்தவர்களும் உங்கள் மூலமாக தொடர்படுத்தவர்களும் அந்த நாளை மஹ்ஷரிலே உங்களுக்காக வேண்டி நற்சான்று வழங்கக்கூடிய ஒரு சூழலை அல்லாஹ் உருவாக்கி தர வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையுடன் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். வாஹிரு தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. ஜஸாக்கல்லா சகோதரர். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்றைய நிகழ்ச்சி முடிவை நோக்கி நாம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த தருணத்தில் ஹிதாயா இஸ்லாமிய மகளிர் கல்லூரியின் ட்ரெஷரர் ஆகிய சகோதரி ஹமீதா அவர்களை நான் நன்றியுரையாற்ற அழைக்கிறேன். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. அளவிலா கருணையும் இணையிலா கிருபையும் கொண்ட அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் ஆரம்பம் செய்கிறேன். மனிதர்களே, உங்கள் இறைவனிடமிருந்து ஓர் அறிவுரை உங்களிடம் திண்ணமாக வந்திருக்கிறது. இது இதயங்களில் உள்ள நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடியதாகவும் தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும் ஓர் அருட்கொடையாகவும் திகழ்கின்றது. நபியே, நீர் கூறும், அல்லாஹ் தன்னுடைய கருணையை கொண்டும் அருளை கொண்டும் இதனை இறக்கியுள்ளான். இதனை குறித்து மக்கள் மகிழ்ச்சி அடையட்டும். அவர்கள் சேகரித்து கொண்டிருக்கும் எல்லாவற்றையும் விட இது சிறந்ததாகும். சதகல்லாஹுல் அதீம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ்வுடைய மாபெரும் கருணையாலையும் கிருபையாலையும் இன்று நாம் ஒரு சிறு முயற்சியை எடுத்திருக்கின்றோம். ஹிதாயா குர்ஆன் அகாடமி மூலமாக இது நமக்கும் திருக்குர்ஆனுக்கான தொடர்பை வலுப்படுத்துவதற்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பாக இந்த நிகழ்வினை துவங்கி இருக்கிறோம். நம்முடைய இதயங்களில் உள்ள துருவை அகற்றக்கூடிய இந்த மாபெரும் வேதத்துடனான இந்த தொடர்பை ஏற்படுத்தி தந்த நம்முடைய ரப்புக்கு முதற்கண் நம்முடைய நன்றியை அவனிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவனே இந்த நிகழ்வினை சாத்தியமாக்க உதவினான். அவனுக்கே எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டுமாக. அவன்தான் நம்மளுக்கு இந்த வழியை காட்டினான். அவனே நமக்கு திருத்தூதர் மூலமாக கூறுகின்றான், யார் அறிவை தேடி செல்கின்றாரோ அவர்களுக்கு சுவனப்பாதை லேசாகும் என்று அவருடைய திரு தூதர் நம்மிடம் கூறியது போல நம்முடைய சுவனப்பாதை லேசாகுவதற்கும் நமக்காக மறுமையில் நமக்கு சாதகமாக இந்த திருக்குர்ஆன் சாட்சி சொல்வதற்காகவும் இந்த முயற்சியினை நாம் எல்லோரும் எடுத்திருக்கின்றோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த சிறு முயற்சியை அதனுடைய பலனை அவனே நல்ல பலனாக கிட்டி தர வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறோம். மேலும் அவன் இந்த நிகழ்வினை சாத்தியமாக்க உதவியதற்காக அவனுக்கே எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டுமாக. மேலும் இதில் சிறப்புரையாற்றிய நம்முடைய தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியின் பொறுப்பாளரான சகோதரர் ஹனீஃபா மன்பை அவர்களுக்கும், மேலும் சென்னை மாநகரத்தின் பொறுப்பாளரான
ஜனாப் நசீர் அத்தாவுல்லா சாப் அவர்களுக்கும், ஹிதாயா கல்லூரியின் தாளாளருமான ராபியா அவர்களுக்கும், மேலும் சென்னை மாநகரத்தின் பொறுப்பாளரான மகளிர் அணியின் பொறுப்பாளரான சகோதரி ராயிலா சாய்பா அவர்களுக்கும், மேலும் இதில் பங்கு பெற்ற அனைத்து சகோதரிகளுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஜிசாக்குமுல்லாஹு ஹைரன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து. ஜஸாக்கல்லா சகோதரி. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இந்த நிகழ்ச்சி நல்லபடியா நடந்தது. அதற்கு அல்லாஹ்வே துணை புரிந்தான். ஜஸாக்கல்லா.